Welcome again in the lecture of embedded system. We've already seen how to program in embedded C, what are the basic or initial stages of embedded C programming. Now we'll see the other examples of the program. So let us take the another program statement. Suppose in that program statement 89C51 program you have to do, C program, you have to read number 1 from port 1, you have to read number 2 from port 2, you have to subtract it, and then you have to store that result into port 3. Okay, that program is there. Okay, so let me share the screen first. So just the subtraction program is there. Okay, see the same, obviously subtraction is there, the same program will be there. Only the difference is here x minus y will be there. Correct? Here the x minus y will be there because you have to do the subtraction. Now see, the most important thing is that you don't know the data coming from port 2 So the difference in previous program we studied and the next program is that here the variables will be signed variables. Okay, or in another way you can do it like this also. You can declare only Z as a signed character like this. So it is allowed that you can declare variables 2 times. So it is also allowed. So this was the second program. The third program is what you have to do. In next program, we'll study that suppose 2 numbers are there. 2 numbers are there. First number you are taking from port 1. Second number you are taking from port 2. You have to find whether the number P1 coming from P1 is greater or number P2 is greater. If the number coming from P1 is greater, that greater number transfer it to port 3. If the number coming from port 2 is greater, then you have to transfer that to the port 3. Okay, so this is the case. Okay, so in that program, see again I'm repeating the statement. You have to take number from P1, you have to take number from P2, check which number is greater. The number which is greater among 2, you have to transfer it to port 3. Okay, so again same program will be there. Means the body declaration will be same. Body declaration is same. Only the main execution of program will be changing, because you can see that P1, P2 you are taking numbers, so obviously it is an input port, P3 is your output port. Okay, so it is 0x00. See, for input port you have to give 0xFF. When input is, when you are to give the output, you have to write 0x00. Okay, so this is it. So this is the main declaration is there. So we are taking data from P1, so x is equal to P1, y is equal to P2. Okay, data घेतला. आता आपल्याला काय चेक करायचं, x मोठा आहे की y मोठा आहे. So for checking, you have to checking the condition.
So for checking condition, one instruction you have studied in C language, that instruction is if instruction. So if x is greater than y, see the instruction. I'm highlighting it with red. Now here, जर तुम्ही इथे सेमीकोलन दिला असा, then it is not useful. कारण की ठीक आहे, दाखवून देतो एकदा परत तुम्हाला. Okay. Again here, open and close curly brackets like this. जे तुम्ही इफ मध्ये कंडिशन चेक करताय, इफ कंडिशन चेक केल्यानंतर परत ओपन आणि क्लोज करली ब्रॅकेट मध्ये जसं वॉइड मेनला असतं. कारण इफ जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर त्या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे आहे ते एक्झिक्यूट करायचंय. हा बघा, P3 इज इक्वल टू एक्स, बरोबर. बघा काय याच्यातून काय सॅटिस्फाय होतंय, जे मी हायलाइट करतोय त्यातून सॅटिस्फाय काय होतं बघा. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय, if x is greater than y, transfer x to P3, बरोबर. म्हणजे तुम्ही कंडिशन चेक केली x मोठा आहे की y मोठा आहे. जर x मोठा असेल तर ह्या ब्रॅकेट मधलं एक्झिक्यूट होईल. जर नसेल तर काय होईल, P3 ला जाणार तुमचा y. सिंपल. समजतंय का? बघा, पण इथे मी काय सांगितलंय की इथे सेमीकॉलन नाही दिला तर, जर सेमीकॉलन दिला तर काय होईल, तो ह्या कर्ली ब्रॅकेटला एक्झिक्यूटच करणार नाही, कारण की ती इन्स्ट्रक्शन तिथे ब्रेक झाली, स्टॉप झाली. म्हणून कंडिशनल इन्स्ट्रक्शनला सेमीकॉलन देत नाही. सेमीकॉलनचा अर्थ होतो टर्मिनेशन. सो एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय असेल तर खाली एक्झिक्यूट करायचंय ना, म्हणून सेमीकॉलन द्यायचा नाही. पण खाली ब्रॅकेट मध्ये सेमीकॉलन दिलेलं आहे कारण की तिथे टर्मिनेट करायचं, थांबायचं आपल्याला. ओके. आणि जर एक्स मोठा नसेल, म्हणजे एक्स मोठा नसेल तर तो याला एक्झिक्यूटच करणार नाही, याला तो एक्झिक्यूट करणारच नाही. जर वाय मोठा असेल तर डायरेक्टली तो येणार याला, P3 इज इक्वल टू वाय. झालं जे आपल्याला पाहिजे होतं. जर पोर्ट 1 वरून येणारा डेटा मोठा असेल तर एक तो पोर्ट 1 चा डेटा पोर्ट 3 ला जाणार, किंवा पोर्ट 2 चा डेटा जर मोठा असेल तर तो डेटा पोर्ट 2 चा डेटा पोर्ट 3 ला जाणार. इथे डबल लिहिण्याची गरज नाही की इफ वाय इज ग्रेटर दॅन एक्स, कारण इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय ही जी कंडिशन आहे, बरोबर, ही जी कंडिशन आहे ही नसेल म्हणजेच काय, वाय इज स्मॉलर दॅन एक्स किंवा एक्स इज इक्वल टू वाय, बरोबर. तीनच कंडिशन असतात, एक्स इक्वल टू वाय, एक्स ग्रेटर दॅन वाय, एक्स लेस दॅन वाय. मग एक्स लेस दॅन ग्रेटर दॅन वाय नाहीच आहे, म्हणजे एक तो इक्वल आहे किंवा छोटा आहे. मग इक्वल जरी असला तरी पण तो वाय पाठवला काय, एक्स पाठवला काय, सेमच होईल. आणि जर एक्स छोटाच असेल तर वाय जाणार आहे तिथे, म्हणजे मोठा आकडा पोहोचलेला कोणत्याही कंडिशन मध्ये जाईलच ह्या इन्स्ट्रक्शनने. सो इट इज व्हेरी सिंपल. करेक्ट. So this is one more program. आता आपल्याला सपोज जर स्मॉलर नंबर पाठवायचा असेल, if the statement is like that, write the 89C51 program in which take number 1 from port 1, take number 2 from port 2, check which number is smaller and transfer that small number to port 3. Statement is just reverse. पहिल्या केस मध्ये आपण ग्रेटर नंबर पाठवला पोर्ट 3 ला, आता आपल्याला स्मॉलर नंबर पाठवायचा पोर्ट 3 ला, बरोबर. फक्त एकाच ठिकाणी चेंज होईल इथे. सिंपल, काहीच नाही. एक्स छोटा असेल तर एक्स जाणार पोर्ट 3 ला आणि मोठा असेल तर वाय जाणार पोर्ट 3 ला. सिंपल प्रोग्राम. जस्ट दॅट साइन इज चेंज्ड, ग्रेटर दॅन स्मॉलर दॅन ची साइन चेंज झाली, प्रोग्राम चेंज झाला. ओके. सो quickly tell me whether any doubt. No doubt, sir. सर हॅलो. हा सर आपण ते साईन चेंज न करता जर P3 जर y करून
खाली जर एक्झिक्यूट न करता तो खाली एक्स टाकला तर होईल का? नाही समजलं मला. म्हणजे आपण जर ते ग्रेटर दॅनचं साईन तुम्ही चेंज केला आता ते हा. साईन चेंज न करता जर आपण आधी तिथं P3 इज इक्वल टू एक्स लिहिला होता, तिथं P3 इज इक्वल टू वाय टाकलं तर होईल का ते? होईल ना, होईल ना, होईल होईल. होईल. म्हणजे जर एक्स एक्स सपोज युअर एक्स इन दिस कंडिशन एक्स इज स्मॉलर सो एक्स इज ट्रान्समिटेड. हा, आपली पहिली साईन होती इथे अशी, अशा कंडिशन मध्ये ग्रेटर नंबर जात होता. आता तुम्हाला स्मॉलर नंबर पाठवायचा आहे, तर मग तुम्ही इथे साईन तशीच ठेवून जर इथे वाय केलं आणि इथे एक्स केलं तरी पण जो आपण लेटेस्ट प्रोग्राम पाहतोय की स्मॉलर नंबर ट्रान्समिट करायचा तरी पण होणार. वरती साईन चेंज करा किंवा खाली पाठवणारा नंबर चेंज करा, पण पाठवणारा नंबर जर चेंज केला तर कॉम्प्लेक्सिटी वाढते थोडीशी. त्याच्यामुळे एक्स ग्रेटर दॅन वाय असेल किंवा एक्स स्मॉलर दॅन वाय, ही कंडिशन जरा ओके वाटते आताच्या दाखवतो. जो स्मॉलर आहे तो टाकला. हा, असं करू असं चौधरी म्हणतो तसं होऊ शकतं की एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय, एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय जर असेल तर पाठवताना वाय पाठवा, कारण की एक्स ग्रेटर आहे. पण मग ते थोडस कॉन्ट्रास्ट होतं ना, तुम्ही ग्रेटर चेक करताय आणि पाठवताना स्मॉलर पाठवताय, प्रोग्राम एक्झिक्यूट पूर्ण होणार, पण जो प्रोग्राम तुमच्या व्यतिरिक्त दुसरा व्यक्ती बघेल त्याला प्रॉब्लेम क्रिएट होईल की काय लॉजिक आहे नेमकी याच्यामध्ये. जो ग्रेटर आहे तो पाठवला, जो स्मॉलर आहे तो पाठवला, समजलं. आता काही डाऊट आहे? नो सर. No, sir. Okay. We'll take one more last program. In that program, what you have to do, this program is also very important. बघा, आपण प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये एक नवीन स्टेप शिकतोय. इथे आपण या प्रोग्राम मध्ये आपण कंडिशन चेक करायला शिकतो. आता पुढच्या प्रोग्राम मध्ये आपण काय करू की फ्रॉम पोर्ट 1 यू हॅव टू टेक 10 नंबर्स. पोर्ट 1 वरून तुम्हाला 10 नंबर्स घ्यायचे आणि 10च्या 10 नंबरची तुम्हाला ऍडिशन करून पोर्ट 3 ला पाठवायची. बघा, प्रोग्राम सांगतो तुम्हाला परत. Let me copy it first. The next program is you have to take 10 numbers from single port. एकाच म्हणजे पहिला नंबर आला, दुसरा नंबर आला, तिसरा नंबर आला, चौथा नंबर आला, असे 10 नंबर आले. 10ची ऍडिशन करायची आणि तुम्हाला ते ट्रान्सफर करायचंय पोर्ट 3 ला. बघा कसं करायचं. आता पोर्ट 2 ची गरज नाहीये, पोर्ट 1 इनपुट, पोर्ट 2 आउटपुट. ठीक आहे. आता इथे बघा, याचं हे इनिशियलायझेशन झालं फक्त. बघा, आता हे नवीन काहीतरी वाटतंय. बघा, अनसाइन्ड कॅरेक्टर ए ब्रॅकेट मध्ये 10 म्हणजे काय की आपण एक ऍरे घेतला. तो ऍरे कसा आहे बघा, मी सेपरेट दाखवतो तुम्हाला. खाली ए मध्ये टोटल बघा, हा A10 आणि हे सेम आहे. म्हणजे आपण एक असा व्हेरिएबल घेतला जो 10 नंबर्सचा व्हेरिएबल आहे. असा एक व्हेरिएबल घेतला जो 10 नंबर्सचा व्हेरिएबल आहे आणि त्याच्या प्रत्येक व्हॅल्यू मध्ये 00 स्टोर आहे. बरोबर. मग आता बघा होईल काय, इथे सम एक व्हेरिएबल घेतला ऍडिशन करायची आणि त्याची सुरुवातीला व्हॅल्यू 0 टाकली, कारण की गार्बेज व्हॅल्यू काही पण येऊ शकते म्हणून 0 टाकलं सुरुवातीला. बरोबर. मग आपल्याला 10 वेळेस नंबर घ्यायचा आहे. पहिला नंबर आला तो स्टोर केला, दुसरा नंबर आला स्टोर केला, असं तुम्हाला 10 वेळेस स्टोर करावं लागेल. मग आता हा प्रोग्रामचा जो
लेंथीनेस आहे तो कमी करायचा असेल तर एक अजून एक इन्स्ट्रक्शन आहे फॉर इन्स्ट्रक्शन. फॉर इन्स्ट्रक्शन आहे. फॉर इन्स्ट्रक्शनला तुम्ही सुरुवात फॉर इन्स्ट्रक्शन कशी असेल दाखवतो. इनिशियल व्हॅल्यू इज 0, I less than equal to 10 semicolon I plus plus. See this instruction. हे बघा ही पण फॉर लूपची इन्स्ट्रक्शन आहे. या इन्स्ट्रक्शनला पण तुम्हाला सेमिकॉलन द्यायचा नाही. E of I P1 sum is equal to sum plus A of I. Sum is equal to P3 is equal to sum. See, for instruction आहे. फॉर इन्स्ट्रक्शन आहे. डेटा शेअरिंग होत नाही प्रॉपर लवकर. ओके झालं. See this. See the for instruction. I is equal to 0 semicolon I less than equal to 10 semicolon I plus plus. आता फॉर इन्स्ट्रक्शन कशी असते त्याच्यामध्ये सेमिकॉलन दिलाय. 3 व्हॅल्यूज आहे. I equal to 0 म्हणजे I ची इनिशियल व्हॅल्यू. I less than equal to 10 म्हणजे I ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे 10 आणि तोपर्यंत प्रत्येक वेळेस हा एक एक ने इन्क्रीमेंट होईल. I प्लस प्लस I प्लस सम. So initial value is 0, I less than 10, I plus plus. So when A is 0, P1 चा डेटा A0 म्हणजे इथे स्टोर होणार. बरोबर. When it increments by 1, I ची व्हॅल्यू 1 होणार. P1 चा डेटा 1th लोकेशनला स्टोर होणार. असं 10 लोकेशन मध्ये 10 वेळेस डाटा स्टोर होणार आणि प्रत्येक वेळेस सम मध्ये A of I मग A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 असे 10 नंबर्स ऍट अ टाइम एक एक करून ऍड होणार. 1 by 1 1 by 1 म्हणजे I ची व्हॅल्यू 0 असेल तर P1 चा डेटा 0th लोकेशनला जाईल. सम सोबत ऍडिशन पण होईल. परत म्हणजे इथून तो खाली इन्स्ट्रक्शन इटरेशन घेईल. इथून खाली इटरेशन घेईल आणि इथून तो पुन्हा वरती जाईल. म्हणून इथे सेमिकॉलन नाहीये कारण की त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये त्याला जायचंय. जो प्रोग्राम काउंटर आहे तो अक्युमुलेटर मध्ये जाईल जर सेमिकॉलन नसेल त्यावेळेस. सो A of I 0 असेल तर 0th लोकेशनला डेटा जाईल. A of I 1 असेल तर फर्स्ट लोकेशनला डेटा जाईल. असं एक एक करून तुमचा 10 डेटा 10 लोकेशन मध्ये स्टोअर होईल आणि एक एक करून ऍड होईल आणि ज्यावेळेस 10 याची ऍडिशन कम्प्लीट होईल त्यावेळेस तो या फॉर लूप मधून बाहेर पडेल कारण की इथे I ची व्हॅल्यू काय आहे 10 म्हणून 10 वेळेस असं होईल आणि फायनल जी सम आहे ती सम P3 ला ट्रान्सफर होईल पोर्ट 3 ला. ओके. सो दिस इज युअर प्रोग्राम ऑफ addition of 10 numbers coming from same port. So this is it in this program.